ललिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्य सेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा అయం దరిద్రో భవితేతి వైధసీం లిపిం. ఈ బ్రహ్మగారి లిపిని చూచాడు వీడు దరిద్రుడు అని. నేను ఏమైనా ఇస్తే బ్రహ్మరాతని అసత్యం చేసిన వాడిని అవునా? అలా చేయొచ్చునా? తప్పు కదా. కానీ నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడిని వట్టి చేతితోటి పంపించడం నా చరిత్రలో లేదే. ఏం చేయాలి ఆలోచించి దరిద్రత అన్నాడా అన్నాడు. దరిద్రంలో దరిద్రుడిగా చేసేస్తాడు. దరిద్రం అంటే లేకపోవడం కదా, దరిద్రం అనేది లేకుండా చేశాడు కనుక దరిద్రత అన్నాడా అంటాడు. అలాగా దరిద్రం అంటే లేకపోవుట. పరమాత్మ ఇప్పుడు చెప్పు, వేదం ఏం చెప్పింది? నా తత్సమశ్చ, భగవంతునితో సముడు లేడు చెప్పిందా వేదం. అంతే దరిద్ర అంటే తనతో సమానమైన వాడు, వేరొకడు లేనివాడు. మరొకటి అభ్యధికశ్చ న దృశ్యతే, భగవంతుని కంటే గొప్పవాడు లేడు చెప్పిందా. కనుక ఇప్పుడు ఈ మాటకు అర్థం ఏంటి? సమాభ్యధిక దరిద్ర, సముడు కాని అధికుడు కాని వేరొకడు లేనివాడు పరమాత్మ. కనుక అంత గొప్ప పరమాత్మ ఈ లోకంలో అవతరించాలంటే చిన్న చితగా తిథులలో అవతరిస్తే గొప్పతనం ఉంటుందా? కనుక నవమి తిథిని ఎంచుకున్నాడు పరమాత్మ. నవమికి ఓ గొప్పతనం ఉంది. 9ని ఎంత పెట్టి గుణించినా మళ్ళీ ఏకసంఖ్యాకం చేస్తే 9 వస్తుంది. 2 9లు 18 అనుకుంటే 8 1 9 అవుతుంది. ఇలా ఎంత పెట్టి గుణించినా మళ్ళీ 9 వస్తుంది. అది మాత్రమే కాదు, 9కి ఒక గుణం ఉంది. తనతో చేరిన వారిని నిర్వికారంగా ఉంచుతుంది. ఎలా? 259 అన్నాం అనుకోండి. 2 5 కలిపితే 7, 259 7 9 16 6 1 7. కనుక వీటి యొక్క సంఖ్యని మారనివ్వదు 9. భగవంతుడు కూడా అంతే. అనుగ్రహం కలిగింది అనుకోండి, అధికారమైనటువంటి స్థితిని కలిగిస్తాడు తన ధామంలో. కనుక భగవానుడు నవమి తిథి నాడు ఆవిర్భవించాడు. సూర్యవంశంలో అవతరిస్తున్నటువంటి వాడు భగవానుడు. కనుక సూర్య భగవానునికే కీర్తిని తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు సూర్య భగవానుడు. ఒకరోజు అనుకున్నట్ట, ఎక్కడ చూసినా రామాలయాలండి, ఎక్కడ చూసినా రామాలయాలండి. లేక లేక నాకేదో కోణార్కులో ఉందనుకుంటే అది కాస్త మూతపడిపోయింది. ఈ అరసవల్లిలో ఉందనుకోండి. కానీ ఏదైనా మా వంశంలో పుట్టిన వాడికి ఇన్ని దేవాలయాలు, అసలు ఆ వంశానికి మూలకర్తని నాకు అన్ని దేవాలయాలు లేకపోవడమా? ఏమిటి లోపం? మరి నరుడు, నేను దేవుణ్ణి, మరి నాకెందుకు దేవాలయాలు లేవు అంటే ఒకసారి రామచంద్రుడి చరిత్ర అంతా గవగవా రామాయణం అంతా తిరిగేసి చూసేస్తారు. ఏమిటి రాముడి గొప్పతనం? రామచంద్రస్వామి తాను అనుకోకుండా తన పాద స్పర్శను సోకించి రాత్రి వలె పడి ఉన్న ఒక ఆమెను స్త్రీగా మార్చాడు. ఓ ఇంతేలా మాత్రం నేను చేయలేనా అని ఈయన శిలా బాళా జాత చరణ రజసాయ కులశిశో సయేవాయం సూర్య సపతి నిజపావిర్గిరిశిలాన్ స్పృశన్ భూయో భూయో. ఈయనెవరు? రామచంద్రుడికి 2 పాదాలు. ఈయన సహస్ర కిరణుడు, 1000 పాదములు కలిగినవాడు. కనుక కొండల మీద ఉండే బండరాళ్లన్నిటినీ తన కిరణములనే పాదములతో భూయో భూయో మాటికి ముట్టుకుంటున్నాడు. ఆయన బోళ్ళని రాళ్ళను ముట్టుకున్నాడు. కానీ నఖలు కురితే కామపి వధు,
కానీ ఒక్క రాయి కూడా ఆడదిగా మారలేదు స్త్రీగా. ఎంచేత కులాన్ని బట్టి గొప్పతనం ఉండదు. కశ్చిత్ ధన్య ప్రభవతి కులే నరశ్లాఘ్య మహిమ. ఎవడో ఒక్కడు ధన్యాత్ముడు అవతరిస్తాడు, ఆయన వలన కులానికంతటికీ పేరు వస్తుంది. సూర్యుని వలన రామునికి గొప్పతనం కాదు, రాముని వలన సూర్య వంశానికంతటికీ కీర్తిని కలిగించేవాడుగా అవతరించాడు పరమాత్మ. తతశ్చ ద్వాదశే మాసే. ఎన్ని నెలలు మోసిందండి కౌసల్యాదేవి? 12 నెలలు మోసింది. లోకంలో ఉండే తల్లులందరూ 10 నెలలు మోస్తే ఈవిడ 12 నెలలు మోసింది. ఎందుకోసమని? దేవతలు ఒక మాట చెప్పారు, అయ్యా రావణాసురుడికి మానవుల చేతిలో తప్ప ఇతరుల చేతిలో మరణం లేదండి అని. ఓ అయితే నేను ఇప్పుడు మానవుణ్ణి అనిపించుకోవాలి. మానవుణ్ణి అనిపించుకోవాలంటే తల్లి గర్భంలో 10 నెలలు ఉండాలి. 10 నెలలు ఏం కర్మయ్య, 12 నెలలు ఉంటానని 12 నెలలు ఉన్నాడు. ఎందుకని మానవుడని తనని అందరూ నమ్మాలి కనుక. అంటే పురుషుడు ఆహారాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఆ ఆహారం అతడికి పచనమై వీర్య రూపంగా పరిణమించడానికి 2 నెలలు పడుతుంది. అటు తర్వాత స్త్రీలోనికి వీర్య రూపంలో ప్రవేశించిన తర్వాత 10 నెలలు తల్లి గర్భంలో ఉంటాడు. కానీ ఇక్కడ తండ్రి ద్వారా కాదు, పాయసం ద్వారా కదా వచ్చాడు కనుక 10 + 2 12 ఒకచోటే చెల్లిపోవాలి. కనుక కౌసల్యాదేవి గర్భంలోనే 12 నెలలు రామచంద్రస్వామి ఉండి తతశ్చ ద్వాదశే మాసే చైత్రే, చైత్రమాసంలో అవతరించాడు రామచంద్రస్వామి. ఇంచేత చైత్రం అంటే అన్ని మాసములకు రాదు. ఈయన రాజాధిరాజ సర్వేషాం అని వేదముల చేత కీర్తింపబడినటువంటి వాడు గనక, కవీశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం అని కీర్తింపబడినటువంటి వాడు గనక ఈయన అవతరించాలంటే సదృశమైనటువంటి మాసం ఉండాలి కనుక చైత్రమాసంలో అవతరించాడు. వసంత ఋతువు ఋతూనాం కుసుమాకర అన్నాడు భగవానుడు. ఋతువులలో వసంత ఋతువుని నేను అన్నాడు కనుక అలాంటి వసంత ఋతువులో భగవానుడు అవతరించాడు. పూర్వపక్షంలో అవతరించాడు భగవానుడు. యం కామయేత వశీయాం స్యాదితి. శుక్లపక్షంలో పుట్టినటువంటి వారి లక్షణం ఎలా ఉంటుంది? అందరినీ తన వశమందు కలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు. ఎవరెవరిని తన వాళ్ళుగా చేసుకోవాలనుకుంటాడో అవతలి వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అయినా ఈయనకు వశీభూతులైపోతారు. అలా చేసే గుణం శుక్లపక్షానికి ఉంది కనుక భగవానుడు శుక్లపక్షంలో అవతరించాడు. నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం. పునర్వసు నక్షత్రంలో అతిథి దైవత్యే, అతిథిని దేవతగా కలిగినటువంటిది పునర్వసు నక్షత్రం. యక్షుడు తన ప్రశ్నలకు ఎంతో యుక్తియుక్తంగా, విజ్ఞానాత్మకంగా, వినయభరితంగా ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానాలు చూచి సంతుష్టుడై, నీ తమ్ముళ్ళల్లో ఒక్కడిని మాత్రమే బ్రతికిస్తాను, ఎవరు కావాలో కోరుకో అంటే ధర్మరాజు మహాబలపరాక్రమ సంపన్నులైన తన సొంత తమ్ములైన భీమార్జునుల్లో ఒకరిని బ్రతికించమని అడగలేదు, నకులుణ్ణి బ్రతికించమని అడిగాడు. యక్షుడు అలా ఎందుకు అడిగావు అని అడిగితే, కుంతీదేవి కొడుకుల్లో నేను మిగిలి ఉన్నాను, మా సవతి తల్లి మాద్రి కొడుకుల్లో ఒకడు మిగిలి ఉండనక్కర్లేదా, అదే కదా ధర్మం అన్నాడు. యక్షుడు ధర్మరాజు ధర్మబుద్ధికి, అంటే సమబుద్ధే ధర్మబుద్ధి, ధర్మబుద్ధికి పులకించాడు, నిజరూపం ధరించాడు. యక్షుడు ఎవరో కాదు, యమధర్మరాజు. ఇంకో వరం కోరుకోమని ధర్మరాజును అడిగాడు. ధర్మరాజు అడవుల్లో కష్టాల్లో ఉన్నాడు కదా, సుఖాలిమ్మని అడగలేదు.
తాను కోల్పోయిన రాజ్యమిమ్మని అడగలేదు. తనకు ఇంత అపకారం చేసిన శత్రువులను అంతం చెయ్యమని అడగలేదు. ఒక హరిణి కారణంగా బ్రాహ్మణుడు తన అరణిని కోల్పోయాడు. ఆ అరణి లేకుంటే అతనికి కర్మలోపం కలుగుతుంది. అందువల్ల ఆ అరణిని ఇవ్వండి అని అడిగాడు. ఆ హరిణి ఎవరో కాదు, నేనే అన్నాడు యమధర్మరాజు. ఆ బ్రాహ్మణుని అరణిని ఇచ్చాడు. అడగకుండానే అజ్ఞాతవాసంలో పాండవులు వాళ్ళు కోరిన రూపాలు ధరించేటట్లు, ఎవరూ వాళ్లను గుర్తుపట్టకుండా ఉండేటట్లు వరం ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఇంకో వరం కోరుకోమన్నాడు ధర్మరాజును. అప్పుడు కూడా ఆయన సుఖాలు అడగలేదు, రాజ్యం అడగలేదు, శత్రువులను చంపమని అడగలేదు. ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సు ధర్మం మీదనే ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించండి, ఆ వరం అనుగ్రహించండి అని అడిగాడు. యక్షుడు అంటే సమవర్తి అంటే యమధర్మరాజు ఆ కోరిక చూచి ఎంత ఆనందించాడు. అలాగే మహాప్రస్థాన సమయంలో కూడా ద్రౌపది తమ్ములు పడిపోయిన తరువాత దేవేంద్రుడు దివ్యరథాన్ని తీసుకువచ్చి ధర్మరాజును అధిరోహించమని అడిగితే తనతో పాటు తన్ను అనుసరించి ఇంత దూరము వచ్చిన కుక్కను కూడా ఆ దివ్యరథంలో కూర్చుండనిమ్మన్నాడు. తన సుఖమే కాకుండా తన ప్రక్కనున్న ప్రాణి సుఖం కూడా కోరుకునేటటువంటి ధర్మరాజు ధర్మబుద్ధి సమబుద్ధి నేల మీది మానవులంతా నమస్కరించదగింది, నేర్చుకోదగింది. దేవేంద్రుడు కుక్కకు స్వర్గప్రవేశం లేదన్నాడు. అయితే విశ్వాసంతో వెంట వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని వదిలివేయటం బ్రహ్మహత్యా పాతకంతో సమానము అన్నాడు ధర్మరాజు. దేవేంద్రుడు దివ్యరథం తెచ్చాడు కదా అని, అడుగుతున్నది దేవేంద్రునంతటి వాడు కదా అని, తన వెంట ఉన్నది ఒక కుక్కే కదా అని ధర్మరాజు ఎగిరి ఆ దివ్యరథంలో కూర్చోలేదు. తన్ను అనుసరించి వచ్చిన ఆ కుక్కను కూడా కూర్చుండనిమ్మని పట్టుబట్టాడు. ఆ కుక్క ఎవరో కాదు, యమధర్మరాజు నిజరూపం ధరించాడు. ధర్మరాజు సమబుద్ధిని ధర్మబుద్ధిని ఎంతో మెచ్చుకొని అనగా, సరి నీకు దివమునందును గలరే, దేవలోకంలో కూడా నీతో సమానులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని ధర్మరాజు ధర్మబుద్ధిని మెచ్చుకున్నాడు. పరలోకాభ్యుదయ క్రియారతి, ఈ లోకమే కాదు వైకుంఠాది దివ్యలోకాలు ఉన్నాయి, ఉత్తమ లోకాలకి వెళ్ళాలి అనే కోరిక ఉంది అంటే వాడు స్వర్గలోకం నుంచి భూలోకానికి వచ్చిన పరమ పుణ్యాత్ముడు. శృతి ప్రామాణ్య సందర్శనంబు, వేదములను అంగీకరించి వేదములలో చెప్పినట్టు నడుచుకుంటున్నాడంటే అటువంటి వాడు స్వర్గం నుంచి భూలోకానికి వచ్చిన పుణ్యాత్ముడు. అరయన్ స్వర్గము పాసి పుట్టిన మనుష్య శ్రేణి సంజల్ రూపా, ఇవన్నీ పైన చెప్పిన లక్షణములన్నీ స్వర్గము నుంచి భూలోకానికి వచ్చిన మహానుభావుల లక్షణము. ఈ శరీరములు ఇలా మారుతూనే ఉంటాయి. ఇలా ఒక శరీరం రాగానే మరో శరీరం జీవి ధరిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకని జీవులు ఎప్పుడూ నేను చచ్చిపోతాననే భయం విడిచిపెట్టాలి. భాగవతం మనకు అదే చెబుతున్నది. ఏను మృతుండనౌదునని ఎంత భయంబు మనంబు లోపల మానుము, సంభవంబు గల మానవ కోటికి చావు నిక్కమౌ కానహరింతలంపు మిక కల్గదు జన్మము నీకు ధాత్రిలో, మానవనాథ పొందెదవు మాధవలోక నివాస సౌఖ్యముల్. నేను చచ్చిపోతాననే భయం మనస్సులో విడిచిపెట్టు. భూమి మీద పుట్టామంటే పుట్టడం, పెరగడం, చావడం ఈ కార్యక్రమములు తప్పవు. సృష్టి అంటే పుట్టుట,
పుట్టిన తర్వాత అది క్రమం తప్పకుండా కొనసాగడం, పోషింపబడడం, దానికి స్థితి అని పేరు. మనం పుట్టడమే కాకుండా తిండి తిని బతకాలి కదా, మన కార్యక్రమాలు కొనసాగాలి, దీనికి స్థితి అని పేరు. ఆ తర్వాత మరణించడం సంహారం. మరణించిన తర్వాత ఈ ప్రాణం బయటికి పోయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికో లేక ఇంకో లోకానికో పోవడానికి ఏమని పేరు? తిరోధానం. ఇక మళ్ళీ పుట్టడం పెరగడం లేకుండా శాశ్వతంగా భగవంతుడి సన్నిధానానికి వెళ్ళిపోతే దానికి అనుగ్రహం అని పేరు. ఇవి పంచకృత్యములు అంటారు వీటిని. సృష్టి, స్థితి, సంహారము, తిరోధానము, అనుగ్రహము. అదే లలితా సహస్రనామంలో సృష్టికర్త్రి బ్రహ్మరూప, అమ్మవారు సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు బ్రహ్మరూపంలో ఉంటుంది. గోప్త్రి గోవింద రూపిణి. గోప్త్రి అంటే పోషిస్తున్నప్పుడు, అన్నం పెట్టి మనల్ని అందరినీ నడుపుతున్నప్పుడు, పోషిస్తున్నప్పుడు గోవింద రూపంలో ఉంటుంది, విష్ణు రూపంలో ఉంటుంది. సంహారిణి రుద్ర రూప, సంహరిస్తున్నప్పుడు రుద్రుడి రూపంలో ఉంటుంది. తిరోధానకరీశ్వరి, తిరోధానం వెనక్కి తీసుకుపోతున్నప్పుడు ఈశ్వరీ రూపంలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అనుగ్రహం ఇచ్చేటప్పుడు సదాశివానుగ్రహద, శాశ్వతంగా మోక్షమిస్తున్నప్పుడు సదాశివుడు అనే పేరుతో ఉంటుంది. పంచకృత్య పరాయణ, ఈ 5 పనులతో అమ్మ ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఈ 5 తప్పవు. ఇటువంటి శరీరాన్ని నమ్ముకొని నీ కుమారుడికి చావు లేకుండా చేసుకోవాలనుకోవడం భ్రమ. కాబట్టి కైకసి, నీ కొడుకు రావణుడు ఎప్పటికైనా చస్తాడు, చావడకుండా ఉండాలని కోరుకోకు అన్నాడు పులస్త్యుడు. ఇంత వింది కదా ఆవిడ, మనం మర్చిపోకూడదు, అంతా చెబుతున్నది పులస్త్యుడు. అయినా సరే మా అబ్బాయి బతకాలండి, ఏమైనా బతకాలండి, ఉట్టి కట్టుకుని లంకా నగరాన్నే ఊరేగాలండి అంది ఆవిడ. ఇప్పుడు ఆవిడ మాట విని చిరునవ్వున వేడు పులస్త్యుడు. నీ కుమారుడు ఎంతకాలం బ్రతకాలో అంతకాలం బతికేందుకు ఒక మార్గం చెప్పనా? చెప్పండి. నువ్వు రోజు లంకా నగరంలో సముద్ర తీరంలో ఇసుకతో ఒక లింగాన్ని తయారు చేసి పూజించు. ఆ లింగాన్ని రోజు పూజించు. ఆ లింగం శాశ్వతంగా నువ్వు పూజించినంతకాలం నీ కొడుకు నీ సృష్టిలో ఒక్కడేమీ చేయలేడు అనగానే ఆవిడకి అనుమానం వచ్చింది. శివలింగాన్ని రోజు పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు పొరపాటు లింగం కొట్టుకుపోతేనో దాని సంగతి నేను చెప్పలేను. నీవు పూజిస్తున్న శివలింగం సముద్ర జలాలలో కొట్టుకుపోకుండా ఉన్నంతకాలం నీ కుమారుణ్ణి శివుడు కూడా ఏమీ చెయ్యడు. పాలాక్షుడు కూడా శివలింగ పూజ చేసినంతకాలం, తల్లి బాగా పూజ చేస్తే కొడుకులకి అపమృత్యువు రాదు. అందులో నేను నీకు ఒక మంచి దీక్ష ఇస్తున్నాను. ఆ దీక్ష పేరు పాశుపత దీక్ష, అంటే పశుపతి యొక్క దీక్ష. పశుపతి అంటే ఈశ్వరుడు, ఆయనకి సంబంధించిన దీక్ష పాశుపతం. ఈ పాశుపత దీక్షతో నీవు శివలింగాన్ని సముద్ర తీరంలో లంకాద్వీపంలో చెయ్యి. రోజు ఆ ద్వీపంలో నీ పూజ హాయిగా సాగినంతకాలం నీ కుమారుడికి అపమృత్యువు రాదు. ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగితే అప్పుడు పిలు చూద్దాం అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు మీరు వస్తారంటే నేనైనా వస్తాను, లేదే మహానుభావుడు నారదుడు వచ్చి ఏదో ఒక మార్గం చెబుతాడులే అన్నాడు ఆయన. సరే ముందు చెప్పారుగా తాతగారు, అందుకని రావణాసురుడికి తాతగారు ఆయన, అందుకే అందరూ ఆయన తాత అని పిలిచేవారట పులస్తుడిని. పులస్తుడు అంటే అందరికీ గౌరవం, చాలా గొప్పవాడు ఆయన, సామాన్యుడుగా చెప్పాక కేవలం సరస్వతీ శాపానికి గురయ్యాడు ఆయన. లేకపోతే బ్రహ్మమానస పుత్రుడు పులస్తుడేమిటి, ఆయన కొడుకు విశ్రవసుడికి ఈ దౌర్భాగ్య పిల్లలు పట్టడం ఏమిటండి ఆశ్చర్యం. ఆయన చూస్తే విశ్రవసుడు చెట్టు నుంచి రాలిపోయిన పండు తప్ప కొయ్యకుండా తినేవట్టు ఆయన. తెలిసిన మీకు ఆయన విశ్రవసుడి జీవితంలో ఎప్పుడూ చెట్టెక్కి పండు కూడా కొయ్యలా. పండు కోస్తే కూడా పాపం చెట్టుకి కొంచెం గిచ్చినట్టు అవుతుంది, బాధ కలుగుతుందని అంత జాగ్రత్తగా ఉండే ఆయనకి ఈ రావణాసురుడు కుంభకర్ణుడు సర్పణ కాబట్టి మనుషుల మెడ అలా విరిచి, ఏదో చెరుగ్గడ విరిచినట్టుగా గడగడగడగడ నెత్తురంతా దంసప్పు కోకోకోలా తాగేసినట్టే. మనం మా ఐదారిది కోకోకోలా కూడా తాగలేము. ఓ సీసా తాగలే ఎవడన్నా మానవమాత్రుడు అంటే నాలాంటి వాడిని చెప్పేదిలేండి. నేను కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్పలేదు. కానీ అసలు నిజంగా ఒక సీసా తాగాలంటేనే గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటాం. అటువంటిది వాళ్ళు, నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఉత్తర రామాయణంలో రాశారు ఎన్ని ప్రాణులు తీశారండి. అలా మెడ విరిచి ఆ మొండెం ఎత్తి గడగడగడగడ తాగేటంటే ఒక్క దెబ్బకి. కళ్ళు కొండలు కొండలు. మీకు యుద్ధకాండలో కుంభకర్ణుడి గురించి రాశారు కదా, కొన్ని వేల రక్తపు కడవలు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చారు వాడికి కళ్ళుతో పాటు. వాడిని లేపితే బలాత్కారంగా ఆ రక్తపు వాసనకి లేచి గడగడగడగడ తాగేశాడు వాడేదో మంచి కూల్ డ్రింక్ తాగినట్టుగా. ఏది ఇంత రక్తం, దున్నపోతుల రక్తంట, అడవి పందుల రక్తంట, ఊరబందుల రక్తం, కోళ్ల రక్తం, కొంగల రక్తం, మేకల రక్తం,
కుక్కల రక్తం, నక్కల రక్తం, ఎన్ని రకాలు ఒక్కొక్క కడవ మీద పైగా స్లిప్ రాశానమాట. నక్కల రక్తం, కుక్కల రక్తం, కొంగల రక్తం అని రాసి పెడితే ఆ కడవలు ఎత్తుకు తాగాడు. నేను చెప్పినట్లు అతిశక్తుందో మీరు చూడండి, యుద్ధకాండలో వాడు తాగిన రక్తపు కడవలు, కళ్ళు కొండలు, మాంసం, ఓరి బాబు. అలాంటి వాళ్ళు పుట్టడం అంటే మరి అదే యోగం అంటున్నాను. తండ్రి మహాత్ముడైనంత మాత్రం చేత పిల్లలు పాపాత్ములు అవ్వకుండా ఉండకూడదని ఎక్కడా లేదు. అదే పాపపుణ్యములు. అందుకనే అనుక్షణం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తే మంచిది. ఒక్కొక్కప్పుడు మన చేతిలో లేకుండానే పాపపుణ్యాలు జరుగుతాయి, అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు ఆవిడ మహాత్ముడైన పులస్త్యుని యొక్క సలహా సేకరించి, రావణాసురుడు తన కొడుకు కనుక వాడి మీద వ్యామోహంతో అందులో కుబేరుని తన లంక ఆక్రమించుకున్నాడు, ఈ లంకలో శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలనే ఉద్దేశంతో సముద్ర తీరానికి వెళ్ళింది. అదనమాట లంకాయాం శాంకరీదేవి అని ఉందే, శాంకరీదేవి ఉన్న స్థలంలో ఇప్పటికి కూడా అక్కడ చిన్న లింగం పెట్టారు. అక్కడ అగస్త్యుడు మొదలైన వాళ్ళ విగ్రహాలు కూడా కనపడతాయి. శివాని భవాని శర్వాణి గిరినందిని శివరంజని భవభంజని జనని గిరినందిని శివరంజని భవభంజని జనని శత విధాల శృతి విధాన సుతులు సలుపలేని నీ సుతుడనే శివాని శివాని భవాని శర్వాణి శృంగారం తరంగిల్చు సౌందర్యలహరివని శృంగారం తరంగిల్చు సౌందర్యలహరివని శాంతం మూర్తి భవించు శివానందలహరివని శాంతం మూర్తి భవించు శివానందలహరివని కరుణ చిలుపు సిరినగవుల కనకధారవీవని నీ దరహాసమే దాసుల దరిజే చేదారియని శత విధాల శృతి విధాన స్తుతులు సలుపలేని నీ సుతుడనే శివాని శివాని భవాని శర్వాణి రౌద్రవీర రసోద్రిక్త భద్రకాళి వీవని భీతావహ భక్తాళికి అభయపాళి వీవని రౌద్రవీర రసోద్రిక్త భద్రకాళి వీవని భీతావహ భక్తాళికి అభయపాళి వీవని శ్రీభత్సానల కీలవు భీషణాస్త్ర కేళివని శ్రీభత్సానల కీలవు భీషణాస్త్ర కేళివని భీషణాస్త్ర కేళివని అద్భుతమౌ అతులితమౌ లీల చూపినవని కిరినదిని శివర